Hello everyone, welcome back to 7th Standard Ganit Prakash. Let's quickly solve this, figure it out. Read the situation given below, write appropriate expression for each of them and find their values. So now expression number the values na find out ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಈ questions ಗಳಿಗೆ. First one, the district market in Begur operates on all 7 days of a week. So ಎಲ್ಲ ದಿನನೂ ಅಂದ್ರೆ 7 days ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Rahim supplies 9 kg of mangoes each day from his orchard and Sham supplies 11 kg of mangoes each day from his orchard to the market. So, Rahim ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದು ಶ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇಬ್ರು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ರಹೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಇಬ್ರು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಹೀಮ್ 9 kg, ಶ್ಯಾಮ್ 11 kg. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ತೋಟ ಏನಿದೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ, ಅಲ್ಲಿಂದ. ಫೈಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಓಕೆನಾ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು kg ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ, ಫಸ್ಟ್ ರಹೀಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ರಹೀಮ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ರಹೀಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 9 kg ಓಕೆ ಪರ್ ಡೇ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್, mango supplied by whom? Second one is Sham, supplied by Sham in a day. In one day or in a day is 11 kg. So ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ supplied by both of them in a week. ಸೊ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 7 into sum of the mangoes ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ರಹೀಮ್ ಎಷ್ಟು? 9 kg. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಶ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ 11 kg ಓಕೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ರದ್ದು ಸಮ್ನ ಇಂಟು 7. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಆಲ್ ದ ವೀಕ್ ಓಕೆ. All week means what? 7 days. So into 7. So now we have to remove the bracket. This is the expression okay. So we have to solve this. 7 bracket remove ಮಾಡಿದ್ರೆ this will be multiply here and here. 7 into 9 plus 7 into 11. So 7 9 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7 into 9 will be, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the same value okay. 7 9s are 63 plus 7 into 11 will be 77. So this is the mango supplied by whom? Rahim. And this is the mango supplied by Sham in 1 week. So the sum will be, so 0, 6, 3, 13, 14, 140. So you submit here, okay? 77. So it will be 10, 1 carry, it is 13, 14. So 140 mangoes. This is the answer. Second one, Binu earns 20,000 per month. Okay, she spends 5,000 on rent. So Binu earns earns 20,000 rupees. So ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? 5,000 ಆನ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ಗೆ 5,000 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಅನದರ್ 5,000 ಆ್ಯಂಡ್ 2,000 ಫಾರ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು? 5,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000 ಪ್ಲಸ್ 2,000 ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೀನು ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಅವಳದು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್? ಬಿ. ಸೊ ಬೀನೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು? ಬೀನೂಸ್ total expenditure is equal to, so it is 5,000 on rent, right? First one is 5,000 on rent, 5,000 on, this is rent, this is food, and this is other expenses. So total 5,000 plus 5,000 plus 2,000. So 5,000
plus 5,000 plus 2,000. Okay. And Beenu's income ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Means earning. Beenu's earning in a month. How much? It is 20,000. So the expression. So Beenu's total savings of Beenu. So Beenu the total savings ಎಷ್ಟು? That is 20,000 rupees. ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫುಲ್ ಬರಿಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. 5,000 plus 2,000. Okay. So 2,000. So I will sum this first and then I'll minus. Okay. So this is the expression. So ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದು. Okay. 5,000 plus 5,000 will be 10,000. 10,000 plus 2,000 ಅಂದ್ರೆ it is 12,000. So 20,000 ನಲ್ಲಿ 12,000 ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get 8,000. So total savings ಎಷ್ಟು? Rupees 8,000. Then see, during the daytime a snail climbs 3 centimeter up a post. Post ಅಂದ್ರೆ it's a pole. During the night while asleep accidentally slips down by 2 centimeter. So andre here imagine we have a pole here. ಒಂದು ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಸ್ನೇಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಲ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ. 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿದೆ? 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಇದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ. ಇದು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. The post is 10 centimeter high. The overall post is 10 centimeter high. And a delicious treat is on the top. So illello ಒಂದು delicious what food ಇದೆ ಈ ಸ್ನೇಲಿಗೆ. So the snail is going here. In how many days will the snail get the treat? So ಈ treat ನ ಅಂದ್ರೆ to reach the top ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಒಂದು ಡೇದು ಸೈಕಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ 2 ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಿಯರ್. Okay, did you understand? Ishtu distance bandu 1 centimeter. Here it is 2, the total is 3, and here it is 1 centimeter. So what I can write here? Oh, see, the distance covered by the snail in full day cycle. Full day cycle means day plus night. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಅದು 3 minus 2 centimeter which is 1 centimeter. ಬಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್. ದ length of the post is how much? It is 10 centimeter. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಪೋಲ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ 10 by this number, do I get the days number of which is required to reach the pole? Yes. So the number of days required by the snail to reach the treat is how much? This 10 pole to distance ಏನಿದೆ divided by the distance covered in 1 day, 3 minus 2. So this is the expression. Okay, ಇದು expression. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿರೋದು ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿಬೇಕು,
then we have to solve. So this is the expression. So now we are solving 10 divided by. So I'm going to solve this first. 10 divided by 3 minus 2 raised to 1. So 10 divided by 1 means 10. So total how many days required? 10 days is needed for the snail to reach the treat. So let's do this in the next class. Okay. Thank you.